पाकिस्तान दे विच हड़ां करके हालात बद तो बदतर होंदे जा रहे हैं। देश का काफ़ी वड्डा हिस्सा प्रभावित होया है ते लोकां दा खासा नुकसान होया। अज असीं गल करांगे इसे मुद्दे ते। स्वागत है तुहाडा साडे खास प्रोग्राम खबरां विचों खबर दे विच, जिस दे विच असीं करदे हां मुख खबरां दी पड़ताल। अज भी चर्चा लई साडे नाल मौजूद ने अमनदीप सिंह भाभी जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, की हाल है तुहाडा? मैं ठीक हाँ सर, तुसीं किवें हो? मैं भी ठीक हाँ जी। अज दा खबरां विचों खबर की है? दसदे हां सर। खबरां विचों खबर सुनी, खबर दे विच है पानी। पानी मैदानां 'च आ गया जदों पहाड़ां थाणी। खेत सारे तबाह हो गए, बेघर हो गए लोग। कुदरत दे इस कहर ते किवें लगी रोक, किवें लगी रोक। सर, पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि इस भयानक हड़ करके 1/3 हिस्सा प्रभावित होया है, जो बर्बाद हो गया। लोगों के घर, सड़कों ते फसलों का भी बहुत नुकसान होया ते लोगों का कहना है कि वो सिर्फ ते सिर्फ अपनी जान बचा सके, बाकी सब कुछ तबाह हो गया। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया लिए कि एक देश के 1/3 लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने खेत, उन्होंने कारोबार, उन्होंने घर सब पानी ने बहा लिया तो उन्होंने को कुछ भी नहीं बचा। कई खबरां तो उत्थों इहो जिहियां आ रही हैं कि नव जम्मे बच्चे है जिहड़े ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਤੀਆਂ, ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਦਦ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। सर, ये हड़ां दा मेन कारण की हो सकता है, मुख्य वजह की हो सकती है? जलवायु परिवर्तन का किड्डा वड्डा रोल है? देखो, ये मुसीबत एक ना सुरजीत पात्र होरां दा शेर हैगा कि लगी जे तेरे कालजे च छुरी नहीं है, ये ना समझी शहर की हालत बुरी नहीं है। तो ये जे आपां गल कर दईए ना कि सिर्फ ये पाकिस्तान च अज हड़ आए है तो पाकिस्तान ने ही भुगत्या, तो साडे ते खतरा नहीं है। वो खतरा साडे ते भी है, वो बाकी देशों ते भी है। वो जिहड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, जिहड़े कुदरत नाल खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हां ते भी उन्ना ही खतरा है। क्योंकि अज तो यह नमूना एक साडे सामने आया, ये उस देश दे विच आया जिथे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा वधिया नहीं सीगा। उस देश की पूरी तैयारी भी नहीं सी कि लोगों नूं जे हड़ आउंदे तां बचाउणा किवें है। जदों जलवायु परिवर्तन की तुसीं गल कीती है, जदों ग्लेशियर्स पिघले हैं, मॉनसून आया, मॉनसून दे नाल बहुत ग्लेशियर भी जो रल जाता है तो वो पानी ओवरफ्लो होगा, तो पानी ने तो आपका राह देखना है। पानी ने तो पहाड़ों तो समंदर तक का सफ़र तय करना है। उहदे विच जो भी आवे वो पानी ने अपने आप च मिला लेना तो जां तबाह कर देना है। तो उही चीज़ हुई है, जिहड़े इन्नियां सालां तक दे ग्लेशियर जमे हुए सीगे, जदों साडी कुदरत नाल असीं खिलवाड़ करदे हां, पोल्यूशन इन्ना करता असीं मिट्टी खराब करती, हवा खराब करती, पानी खराब करता, तो गर्मी ओबवियसली वधनी है। ओजोन लेयर की असीं गल करते हैं, स्कूलों के बच्चों तक नूं पता है कि ओजोन लेयर खत्म हो रही है तो उहदा असर सीधा सीधा ये देखने को मिलूगा, ग्लेशियर्स पिघलणगे। ग्लेशियर पिघलणगे तो इस तरह दीयां तबाहियां होणगियां। तो ये जे असीं अज भी जे नहीं समझे तो बाकी देशों के विच भी आउण वाले समय दे विच यही हाल होना है। तो दूजे गल तो यह है ही है कि उन्हां दी सरकार नूं भी तैयार रहना चाहिए सी, पर मेन जिहड़ी दिक्कत है वो कुदरत है। कुदरत दे नाल जिहड़ा असीं खिलवाड़ कीता उहदे नतीजे असीं भुगत रहे हां। सर, जलवायु परिवर्तन तो अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिहड़े वड्डे वड्डे होटल्स बनाए गए ने समंदर किनारे, वो भी वड्डा कारण हैगे तबाही का। देखो, तबाही का कारण तो जलवायु तो है ही है। जलवायु उन्होंने ही खराब किया, जिहड़ी इंडस्ट्रीज़ असीं खड़ियां कीतियां,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨਾਰਮਲਸੀ ਵੱਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ, ਆਪਦਾ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ NGOs ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੀ NGOs ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ NGOs ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ NGOs ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ NGO ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ NGOs ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ NGOs ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ NGOs ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਹੋਰ ਪਿਘਲਣ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡੈਮ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਾਟਰ ਬੈਂਕ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੰਗਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਹੀ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਾਗ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਵੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੌਜਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਅਗਜਨੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ 507 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੌਜਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੱਗ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਏ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾਦਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਖੁਦ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਧਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਵਧਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲੋਂ-ਕੋਲੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ 3 ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਖੁਦ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਟਰੱਕ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਥਾਣਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਂਧ ਲਗਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ 748.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 748 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਸਰ? ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ, ਰੁੱਖ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਬਚਾਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਜਾਣ, ਰੁੱਖ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਬਚਾਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।